لوگوں کو کچھ سیکھیے گا. دیکھیے گا کل میری تقریر تھی, کل وہاں بھی میں نے اس طریقے سے لوگوں کو کچھ سکھایا ہے. ہم کس نبی کے امتی ہیں بتا سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر لوگوں کے پاس موبائل ہے, ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس موبائل ہے. اگر آپ لکھنا نہ جانتے ہوں تو کم سے کم موبائل میں ریکارڈنگ آپ چالو کر دیں. انشاءاللہ آپ جب بھول جائیں گے تو پھر آپ کو یاد آ جائے گا کہ مولانا کیا بتائے تھے, آپ کو یاد آ جائے گا. موبائل چالو کر لیجئے آپ, سنیے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. یہ جواب آیا. کتنے سوال کیا ہم نے؟ کتنے؟ 2 سوال. سب سے پہلے آپ نے جواب دیا کہ ہمارے دھرم کا نام ہے اسلام. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں, تو آپ نے جواب دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اچھا, ہمارے آخری نبی جو اس دنیا میں آئے تھے, اس دنیا میں جو ہمارے آخری نبی آئے تھے تو کتنے دن اس دنیا میں زندہ تھے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 63 سال. ایک جواب دیا. شاید آپ مدرسے کے بچے ہوں گے. میں نے پہلے ہی منع کیا ہے کہ مدرسے کے بچے جواب نہ دیں. میں بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں, دینی بھائیوں سے. ابھی ان سے مانگوں گا کہ 500 چندہ دے دیجئے, یہ دے دیں گے, لیکن ان کو کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں دین کے بارے میں. ابھی میں ان سے کہوں گا کہ ایک ترجمہ قرآن کی قیمت آپ دے دیجئے, ابھی یہ 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کھیت میں مکئی ہے, ابھی فصل تیار نہیں ہوا ہے, ان سے میں مانگوں گا 1 کنٹل مکئی دیجئے, یہ ابھی دے دیں گے, لیکن یہاں سے تو کچھ لے کر کے جائیں گے. سنیے, 63 سال آپ زندہ رہے. میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں 10 سال 12 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد, مولوی کا کورس مکمل کرنے کے بعد, مدرسے کے اساتذہ جب مجھ کو مولوی کی ڈگری دیے تب جا کر کے میں اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہوا ہوں. بالکل یہی مثال ہے ایک ڈاکٹر کی, یہی مثال ہے ایک انجینئر کی, کہ انجینئرنگ کی کورس مکمل کرنے کے بعد 10 سال 15 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی انجینئر کو انجینئرنگ کی ڈگری دی جاتی ہے, کسی ماسٹر کو ماسٹر کی ڈگری دی جاتی ہے. تو ہمارے نبی جو نبی بنے, پھر غور سے میری بات کو سنیے گا, یہ تمہید ہے. یہ تمہید اگر آپ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے. ہمارے نبی جو نبی بنے تو نبوت کی ڈگری کتنے سال کی عمر میں آپ کو دی گئی تھی معلوم ہے کسی کو؟ کتنے سال؟ 40 سال. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کی ڈگری دی گئی کہ آج سے آپ نبی بن گئے. تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ 63 سال اس دنیا میں تھے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, تو 63 میں آپ 40 مائنس کر دیجئے, کتنا بچے گا؟ 23. 23 ایئرس, 23 سال آپ بحیثیت نبی, 23 سال آپ اس دنیا میں زندہ رہے نبی بننے کے بعد, اور ٹوٹل 63 سال اس دنیا میں زندہ رہے, لیکن بحیثیت نبی آپ 23 سال اس دنیا میں رہے. 23 سال اور 63 سال کی عمر میں آپ کے
कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी नबी अकरम की, ये बात आपको मालूम है? सबसे पहले बताइए तो नबी के कितने लड़के थे, कोई बता सकते हैं? कितने लड़के थे भाई? ये मालूम नहीं। देखा, मैंने कहा ना कि मालूम नहीं होगा। जो शुरू में धर्म में क्या है हम लोगों का, हाँ, हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है, हम किस नबी के उम्मती हैं, ये चीज़ें तो आपको मालूम है, लेकिन मोटी मोटी इस्लाम की जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं मालूम। तो नबी के कितने लड़के थे, चलिए मैं बता दे रहा हूं। नबी के कितने मैं उंगली दिखा रहा हूं, कितने लड़के थे? 3। नबी के 3 लड़के थे। अच्छा, ये चीजें आपको मालूम हो गई। अब लड़कियों की तरफ आइए, कितनी बेटियां थी नबी की? 4। ये आपको मालूम है, नबी की 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का करिश्मा देखिए कि तीनों बेटे छोटे ही में इंतकाल कर गए सब। अल्लाहु अकबर। एक भी बेटे आपके जिंदा नहीं थे, तीनों के तीनों बेटे बचपन ही में सब इंतकाल कर गए। पता नहीं अगर नबी के बेटे जिंदा रहते ना तो बाद में आने वाले लोग शायद उनको क्या करते नहीं करते, पूजा पाठ करने लगते शायद। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटे ही में, बचपन ही में सबको अपने पास बुला लिया। तो नबी के 3 बेटे थे, नबी की 4 बेटियां थीं। एक कोई दाएं तरफ से जवाब आना चाहिए, वो भी मदरसे का बच्चा ना हो, मैं चेहरा सही से देखूंगा, और अगर मदरसे का बच्चा हो तो मैं उसको तरकीब पूछूंगा। देखें उनको कितना मालूम है। नबी की जो 4 बेटियां थी, संदलपुर के मेरे कोई भाई जवाब देंगे इस सवाल का। नबी की 4 बेटियों का नाम बता दे, मैं आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करूंगा। दाएं तरफ से जवाब आना चाहिए। कोई है बता सकते हैं? नबी की जो 4 बेटियां थी, नाम क्या क्या था, आपको मालूम है? नहीं है। बाएं तरफ से जवाब मालूम है? नहीं है। चलिए मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू कीजिए, मैं बता रहा हूं, बाद में भूलिएगा नहीं। और आपके घर में जब बच्ची पैदा हो तो यही नाम रखिएगा, आज यहां से वादा करके जाइए। ये पिंकी, ये सेंटू, मंटू, ये सब नाम मत रखिए। सुनिए, एक तरफ से मैं सीरियल बता रहा हूं, एक तरफ से। नंबर 1 ज़ैनब, नंबर 2 रुकैया, नंबर 3 उम्मे कुलसूम, नंबर 4 फातिमा। नबी की ये 4 बेटियां थीं। अब सुनिए, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। इतना आप याद रखें, करीब करीब में फिर कहीं प्रोग्राम होगा तो फिर मैं कुछ सिखाऊंगा। आज इतना ही याद रखिए। चलिए, फिलहाल मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को काटा जा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर क्या कह रहा है, आप थोड़ा गौर करके सुनिएगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आयत का पहले तर्जमा सुनिए। तुम घबराओ नहीं, तुम गमज़दा मत हो जाओ। अल्लाह कह रहा है तुम घबराओ नहीं, तुम गमज़दा मत हो जाओ, खौफ मत खाओ, परेशान मत हो जाओ। व अंतुमुल आलौना, ऐ मुसलमानों, सरबलंदी तुम्ही को मिलेगी, हुकूमत तुम्हारे हाथों में आएगी, सरदारी तुम्ही को मिलेगी, सरदार तुम बनोगे, हाकिम तुम बनोगे। लेकिन अल्लाह ने एक छोटी सी शर्त लगा दी है, इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन बनो तब जाकर के ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी। उलमा बैठे हैं, फिक्ह वगैरह की किताब में एक चीज पढ़ाई जाती है, मफहूम मुखालिफ।
الٹا مفہوم، کسی چیز کا الٹا مفہوم، الٹا معنی. جیسے میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کسی کے یہاں